నమస్తే. ప్రస్తుతం మనం పార్లమెంట్ పరిధిలో ఉన్నాము. సో ఇక్కడ చాలా పెద్ద ఎత్తున మంది పబ్లిక్ అయితే జమ అయ్యారు. సో ఇక్కడ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ వచ్చి ఒక బాబాజీ వచ్చారు. సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంది అని చెప్పి మనం అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో నమస్कार जी। नमस्कार, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव। मैं अयोध्या का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं श्री पंचायती अखाड़ा पुराना पुल हैदराबाद का वर्तमान का महंत हूं। मेरा नाम योगी प्रशांत दास है। मैं यहाँ हैदराबाद और तेलंगाना के एक लक्ष्य बना के आया हूँ कि अपने हैदराबाद भाग्यनगर हो, क्योंकि यह प्राचीन काल से भाग्यनगर ये था। तो आज हम लोगों को मौका मिला है, यहाँ के हिंदुओं को मौका मिला है कि ये भाग्यनगर है वो पूरा अपने जागृत अवस्था में आए। और हमारा जो लक्ष्य है परमवई भवन्ने तो मेतः स्वराष्ट्रम, जो लक्ष्य लेकर हमारे सभी अपने अमित शाह जी, मोदी जी, सभी लोग निकल गए, वही लक्ष्य अपने माधवी लता भी लेके निकली है। तो परम वैभव तब आता है जब यहाँ की जनता खुशी रहेगी। हैदराबाद का हिंदू और हैदराबाद का कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो दुखी है, अगर वह असहाय है, कमजोर है, तो हैदराबाद का विकास नहीं हो सकता। और मुझे पूर्ण विश्वास है 40 साल से हैदराबाद में ओवैसी यहाँ है, लेकिन एक भी मुसलमान भी हो या हिंदू हो, कोई भी विकास नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ के हिंदुओं को भी और यहाँ के मुसलमानों को भी मैं अपने आश्वासन देता हूँ कि अगर माधवी लता जी यहाँ से चुनाव लड़कर अगर वो सांसद में गई तो आपकी आवाज उठाएंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि हमारी पार्टी सबका साथ और सबका विकास चाहती है। इसलिए मैं चाहूंगा आपके अपने मीडिया के माध्यम से कि आप जितने भी यहाँ हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, यहूदी है, जो भी हो, आप माधवी लता का समर्थन करिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी का जो सपना है कि सबका साथ सबका विकास, वो हम अपने करेंगे। और इस रैली के माध्यम से अमित शाह जी भी यही चाह रहे हैं कि हैदराबाद का विकास हो, क्योंकि हैदराबाद में एक कलंक हो गया है, इसलिए कलंक को मिटाना है और अपने माधवी लता जी को लाना है। अब की बार 400 पार हैदराबाद से हम शुरुआत करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अयोध्या से है बोले, सो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा रिसेंटली हुआ, तो कैसा लग रहा है आपको? अयोध्या से मैं हूं और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं, पूरे हिंदू समाज को अच्छा लग रहा है। और पूरे हिंदू समाज को नहीं, भारत का हर व्यक्ति, क्योंकि भारत का हर व्यक्ति राम का वंशज है। और चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, पारसी हो, पहले हम एक सनातनी हैं। तो और इसलिए सबको खुशी है अपने राम मंदिर बनने से। और एक मैं आपसे निवेदन मीडिया करना चाह रहा हूं, जिसको खुशी नहीं है वो एकमात्र ओवैसी है। तो ओवैसी गढ़ को तोड़ने के लिए माधवी लता जी को उतारा गया है। और अभी तमाम वीडियो चल रहा था अपने मस्जिद को, हम लोग मस्जिद को टारगेट नहीं करते, हम व्यक्ति को टारगेट करेंगे। व्यक्ति वो खराब है, वह अपने इस्लाम के नाम पर खाली अपने वोट लेता है और हैदराबाद का कोई भी काम नहीं करता। इसलिए मैं मुसलमानों को, हिंदुओं को, सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आप माधवी लता को जिताइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माधवी लता जी आएंगी तो हैदराबाद का विकास होगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। ఇటు గోషామల్ రాజాసింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ గారు ఎక్కువ మాధవి లతతోని అంటే ప్రచారంలో కావచ్చు ఎక్కువ పాల్గొంటలేరు, ఎందుకు? ఇప్పుడు మొత్తం ఎమ్మెల్యే రాయసింగ్ గారు మొత్తం కాన్స్టిట్యూన్సీ చూస్తున్నారు, మొత్తం తెలంగాణ మొత్తం తిరుగుతారు. కాబట్టి ఇప్పుడు వస్తున్నారు వాళ్ళు, అమిత్ షా ఎమ్మెల్యే ఉంటున్నారు, వాళ్ళు మాధవి లత గారు ఎమ్మెల్యే ఉంటారు. వీటికి కంటిన్యూ టైం ఇస్తా అని చెప్పారు. శ్రీరామ్ టోపీ ఉండేగా దానికి తర్వాత ఆయనకి ఎన్న తలిగి నా రోళ్ళు బెడ్ రెస్ట్ లో ఉండే ఆయన. దాని తర్వాత ఇప్పుడు వెళ్ళిండు, ఇప్పుడు వస్తుండు, మీరు చూస్తారు, మీరు వస్తుండు. ఇలా ఓయిసీ గానికి ఓడిపియనికి మేమందరం కంకణం కట్టుకొని వెళ్ళినాం. ఏమిటంటే ఓయిసీ గాడు ఇంత లుచ్చగాడంటే వాని వికాసం, వాని పరివారం, వాని ఇంటి చూసుకుని, కానీ బండికి బండి జాగాలో పెట్టిండు, మోజు బండికి మోజు జాగాలో పెట్టిండు. ఏం డెవలప్మెంట్ చేయలే, మెట్రో చేయలే, ఇక్కడ రోడ్లు పెద్దగా చేయలే, ఏం చేయలే. వాళ్ళ అయ్యా సుల్తాన్ సలావుద్దీన్ మల్లపల్లిలా కిరాయిలు ఉంటుండే, ఇప్పుడు 500 కోట్ల ఇల్లు కట్టిండు. ఈసోటి ఎన్నో ఫంక్షన్లు కట్టుకున్నాడు. ఇండిపెండెంట్ లాడీస్ అత్తపూర్ల కింగ్ ప్యాలెస్ అని ఫంక్షన్ ఉన్నది, ఆ చుట్టుముట్ట ఫంక్షన్ ఆని. అంటే ఆడు ఎంత ఏ సీఎం వచ్చినా ఆడ పోయి ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుంటాడు, దానికి సమర్థన చేస్తాడు. సమర్థన చేసి ఆయన గవర్నమెంట్ పనులు అన్ని తీసుకుంటాడు. వర్క్ బోర్డ్ లైన్లు అన్ని అమ్ముకోడు, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అన్ని అమ్ముకొని ఆడు ఇప్పుడు 500 కోట్ల ఇల్లు కట్టినట్టే మీరు చూడరు. మేము కట్టలే 40 సంవత్సరాలు ఎవరు ఇంత కమాంచలే. ఇంకా బ్లాక్ మనీ అయితే ఇంకా ఎన్నో ఆన్సర్ పేరు మీద ఎన్నో కోట్లు ఉన్నది. కాబట్టి ఈసారి సుల్తాన్ సలావుద్దీన్ ఓడిపియాలి, మాధవి లత గారిని గెలిపించి ఈసారి హైదరాబాద్ లో బీజేపీ కాషాయం జెండా ఎగరాలి. దాని దిక్కేసి మేమందరం కంకణం పట్టుకొని వచ్చినాము. మేము చెప్తున్నాము, పబ్లిక్ కూడా చెప్తున్నాం, ముస్లిం సోదరులు కూడా చెప్తున్నాము. మనం అందరం కలుతుగడగా వెళ్ళి 13 తారీఖు బీజేపీకి ఓటేసి మనం హిందుత్వాన్ని
మన దేశభక్తిని చూపెట్టుకోవాలని ఇది మంచి అవకాశం హైదరాబాద్ ప్రజలకు నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. మేము బీజేపీకి ఓటు వేసి మన భవిష్యత్తు మన చేతిలో పెట్టుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నా. భారత్ మాతాకి జై. కానీ బీజేపీ పార్టీ గెలిస్తే ముస్లిం సోదరులను చూసుకోదు అని చెప్పేసి ఒక వాదన ఉంది దానికి ఏమంటారు? ఇగో మనం రోడ్ వేసినామంటే ముస్లిం నడుస్తారు, హిందువులు నడుస్తారు, కిచెన్ నడుస్తారు. ఇప్పుడు ఏదైనా మన ఫంక్షన్లు కట్టినామంటే ముస్లిం వస్తారు, అందరూ పని చేస్తారు. అట్లా ఏముండదు డెవలప్మెంట్ కాడ. ఇప్పుడు రేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫ్రీ రేషన్ ఇస్తుంది, ముస్లిం తీసుకుంటారు లేదా? గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఉన్నది, ముస్లిం ట్రీట్మెంట్ చేస్తలేరా? అందరికి సమానం హక్కు ఉంటుంది. హక్కు కాడ ఏముండదు. ముస్లిం కూడా మేము ఫస్ట్ ప్రిపేర్ ముఖ్యంగా మా గౌషాబాద్లో రారి రాసింగ్ ఆఫీస్కి రారి ముస్లిం వస్తే ఫస్ట్ టైం అయినా ఫస్ట్ ఈయన పని చేసి చూపెట్టారు. మన వాళ్ళకు 2 రోజులు ఆగిన పర్లేదు, ముస్లింకి ఆపద్దు, ముస్లింకు ఇమీడియట్ పని చేసి చూపెడతారు. అట్లా దగ్గర మా బీజేపీ పార్టీలా ముస్లిం హిందూ అనేది ఏముండదు. ఇదంతా ఊహాగానాలు. ఇప్పుడు డెవలప్ చేస్తే అందరూ డెవలప్ అయినట్టే. ఒక రోడ్ వేస్తే అందరు నడుస్తారు, ముస్లిం కానీ హిందువులు కానీ అందరు నడుస్తారు. రోడ్ మీద రాసి పెట్టాం మేము, ఖాళీ బీజేపీ రోడ్ ఇది హిందువులే నడుస్తారు కాదు, ముస్లిం నడుస్తారు. హాస్పిటల్ కానీ మనం ఏ డెవలప్మెంట్ చేసినా కానీ అందరికీ డెవలప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బియ్యం పంపిస్తారు, ఫ్రీ బియ్యం అందరు తీసుకుంటున్నారా? అందరికి చెల్లుతుందా లేదా? ఇప్పుడు ఈ అన్ని ఉగాదాల్లో బీజేపీ వస్తే మీకు అది అయితే ఇది అయితే కానీ ఏం కాదు. ఎట్లున్నా సబ్కా సాత్, సబ్కా వికాస్, సబ్కా విశ్వాస్. సో రీసెంట్ గా కూడా అమిత్ షా ఒక వీడియో కూడా వైరల్ అవుతుంది. ఏంటంటే బీజేపీ గెలిస్తే ముస్లిం రిజర్వేషన్ తీసేస్తామని చెప్పేసి. లేలే ఇది ఎన్ఆర్సీ ఏంటంటే బయట మైనార్టీ ఉన్నారు మా హిందువులు, బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్, నేపాల్, భూటాన్, వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి సిటిజన్ స్థానం. ఇక్కడ వాళ్ళకి పోమని చెప్పలే మేము, ఇక్కడ పోమని చెప్పలే, ఇక్కడికి మీకు పంపించమని కూడా చెప్పలే. ఆ 10 వాళ్ళు చదువుకోవాలి సంవిధానం, చదవండి అన్ని కావాలి. వాళ్ళకి ముస్లిం ఓట్లు కావాలి. ఓసీ గారికి ఓసీకి ఏం కావాలంటే ముస్లిం ఓట్లు కావాలని అన్ని ఉగాదాలు. మా హిందువులు అయితే బంగ్లాదేశ్ ఉన్నారు, భూటాన్ ఉన్నారు, వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి సిటిజన్ కోసానికి ఆ యాక్ట్ పెట్టినాం. ఎవరే ముసల్మాన్లు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇల్లీగల్ గా ఉంటారు, వాళ్ళకి పంపిస్తాం. మేము మా ముస్లిం సోదరులకు మా ఈయన పుట్టిన పెట్టిన వాళ్ళు ఏం పంపించే అవసరం లేదు. వాళ్ళు మా సమవాగులే, వాళ్ళు మా ఎంబడే ఉంటారు ముస్లిం. సో ఫైనల్ గా ఎప్పుడైనా మాధవీలత గారు ఎంత మెజార్టీ గెలిస్తే ఎట్లుండబోతుంది? లక్ష మీదుగా 1 లక్షతో మేము గెలుస్తున్నాం. ఆ టార్గెట్ వేసుకుని నడుస్తున్నాం. గోషామైల్కించి 1,30,000 ఓట్లు వేయాలని చెప్పుకున్నాం. మధుపురకించి 70,000 ఓట్లు వేయాలని లక్ష్యం పెట్టుకున్నాం. మల్లక్పేటకించి 80,000 ఓట్లు వేయాలని ఇట్లా మేము టార్గెట్ పెట్టుకొని నడుస్తున్నాం. కాబట్టి మేము 1,00,000 ఓట్లతో గెలుస్తాం. ఈసారి ముస్లిం సోదరులు, ముస్లిం అక్క చెల్లెలు కూడా మాకు వేయాలని ఆశ ఉన్నారు. వాళ్ళు చెప్పుకోలేదు. ముస్లిం బయటకు వచ్చి చెప్తే ఆ ముస్లిం రోడ్లు పోయి వాళ్ళ ఇంటి మీద అటాక్ చేస్తారని చెప్పుకోలేదు. కానీ ఓటు రోజు ఖచ్చితంగా బీజేపీకి ఓటేస్తారు మాకు ఆశ ఉన్నది. మాధవీలత గారు గెలిస్తే మొత్తం హైదరాబాద్ దశ మారిపోతుంది అనుకోవచ్చు. 100% మారిపోతుంది. ఆమె ఎడ్యుకేషన్ పర్సన్, బిజినెస్ మ్యాన్, అన్ని డెవలప్. మెట్రో చేస్తాం, ఫస్ట్ రోడ్లు పెద్ద చేస్తాం, ఉస్మానియా దవాఖానా కడతాం. మేము ఇంకా మరి చాలా లక్ష్యాలు పెట్టుకొని కూకున్నాం హైదరాబాద్ దిక్కించి. ఈయన ఆపేస్తున్నాం మొత్తం. మీరు చూస్తారు బస్ డిపో దాకా మెట్రో వచ్చింది, అంతా ఇక్కడ పెంచలే. కాబట్టి ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ మీదే మాది. ఇంకో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో కూడా డబల్ ఫండ్ వస్తుంది మాకు. హైదరాబాద్ గెలిచినామంటే మేము పోయి కొట్లాడతాం. వాళ్ళ మేము గెలిపించుకున్నాం, మాకు ఇంత ఫండ్ కావాలని 100% మేము మాకు ఆశ ఉన్నది. చాలా డెవలప్ అవుతుంది. సో విన్నారు కదా. సో ఇది పరిస్థితి అనమాట. సో ఎలాగైనా సరే అయోధ్య నుంచి ఒక బాబా గారు అయితే వచ్చారు. సో వాళ్ళు వచ్చి మాధవీలత గారిని ఎలాగైనా గెలిపించుకొని తీర్థం, గెలిపించుకొని వెళ్తాం. అండ్ అలాగే ఒకవేళ మా చార్మినార్ లో మాధవీలత గారు గెలిస్తే మాత్రం ఇటు చాలా వరకు పనులు అన్నీ అయితే. సో మెట్రో చేసుకుంటాం, మేము రోడ్లు బంద్ చేసుకుంటాం, ఇవన్నీ చేసుకుంటాం అని చెప్పి చెప్తున్న పరిస్థితి. వీడియో జర్నలిస్ట్ సాయితో రాణా ప్రతాప్, హైదరాబాద్.